Let's move on to our next session. This person that I'm about to introduce has a very strong pillar, very supporting pillar for MGR Home. We are going to felicitate our MC, Mithula ma'am, who was very vibrant. Thank you so much, ma'am. Good evening, sir. We have with us Bhagya Lakshmi ma'am and Manu ma'am. Okay. The AI people have left the terrace. Okay. Okay. Should I start? Yes, sir. Okay. It has been wonderful. It was more a kind of thriller since morning. And what a wonderful group of eminent speakers. Madam, நீங்க இன்னும் முன்ன வந்து உட்காருங்க. So that உங்க yes. What a really wonderful group of speakers, Kalila, right from chief guest to guest of honor, and then all the eminent speakers, both of them on AI and also on ABA, Bhagya Madam, and then Dr. Manu Arun. What a wonderful listening experience it has been. I should have been there personally, but I miss being there personally in meeting you all and interacting with you. It has just been wonderful, and I'm not going to summarize any of that, but instead, as a concluding session, I'm just going to ask two questions to you, madams. My question number one is, நீங்க அந்த ஒரு ஸ்கூல் லெவல்ல என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கலாம்னு நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஐ திங்க் ஐ வில் ரிக்வெஸ்ட் பாக்யலட்சுமி மேடம் டு ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் டாக்டர் அருண் மேடம். Hello, sir. Very nice to meet you. Privileged. So the first question is, what kind of changes பண்ணலாமா ஸ்கூல்ல? ஸ்கூல்ல என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம் நீங்க சொன்ன உங்க வியூல? Okay, so இப்போ நம்ம வந்து when we are speaking, we are with people who are 2 minutes, 2 minutes, not more than 3 minutes each. Okay, so நம்ம வந்து இப்போ ஸ்கூல் இப்போ ஸ்பெஷல் நீட் ஸ்கூல்லே வந்திருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து நான் ஏபிஏ ப்ராக்டிஷனர்னால ABA and any new field, AI, ABA, இது எல்லாமே நியூ ஃபீல்ட் விச் ஹஸ் கம்மிங் அப் இன் இந்தியா. ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நம்ம வந்து நியூ டூல்ஸையும் நியூ இன்ஃபர்மேஷனையும் யூஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறது தான் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் தாட் ப்ராசஸ். அண்ட் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸ்கூல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறையவே வந்து சப்போர்ட்டிவா இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷனை வந்து நல்லா பிளான் பண்ணி we have to introduce IEPs and help children to be there in the mainstream school for better social skills. So இது எல்லாமே ஸ்கூல் லெவல்ல என்ன ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கலாம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? That's what I really like the management. ஆமா, ஸ்கூல் லெவல்ல I want to bring a change with reference to ABA usage. அப்போ என்ன either management or at the classroom level, what changes you suggest? Okay, so ABA பொறுத்த வரைக்கும் யூஎஸ்ல வந்து ரொம்பவே ப்ரிவலன்ஸ். யூஎஸ்ல தான் it started. It has a board there. So many countries like UK, USA, Canada and Australia are actually taking up ABA very seriously. So every district ஒரு BCABA இருப்பாங்க. So that BCABA helps the school out to implement ABA in their school, whether ABA is just a teaching approach. ஸோ அதனால எல்லா குழந்தைகளும் டிப்பிக்கலி க்ரோயிங் சில்ட்ரனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஸ்பெஷல் நீட் சில்ட்ரனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், நியூரோ டைவர்ஜென்ட்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் பர்சன் போட்டு அது எல்லாத்துலயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு we can definitely arrange. So there are people who are really certified, நிறைய பேர் certify பண்ணி வராங்க இப்போ. What you are saying is that every district should have somebody trained in ABA, or every school should have access
at school level changes ku enna அப்படிங்கிறது தான் I am asking. Do you suggest Okay. that supposing there is someone like you, say for example in MGR school, that is what something that you are recommending, or? Yeah, for Indian schools, yes, sir. So even Indian schoolume நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நியூ இப்போ மெத்தடாலஜிஸ் இப்போ எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் வந்து வருது நம்ம தெரியுதுங்கிற போது கண்டிப்பா அதை கொண்டு வந்து அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சர்டிஃபை பண்ணி வராங்க. அதை வந்து நம்ம அவங்களை எம்ப்ளாய் பண்ணி we can definitely promote all these things which are evidence based. ஸோ அதனால நல்லா எஃபெக்டிவா வந்து அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுங்கிறது என்னோட thinking, Okay. sir. So, okay, this is plan A. I fully agree with you. I'll come to plan B next. Yes, madam. Sir, Dr. Manu, madam. I have been doing inclusion, sir. And initially, I took up a franchisee model called Little Millennium, and that had a syllabus-based program. It was developmentally planned. That was fine motor, gross motor. In the Madri, they had given the curriculum. So lesson plan. So நீங்க வந்து ஃபைன் மோட்டாருக்கு வந்து பெக் போர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும், கிராஸ் மோட்டாருக்கு வந்து இந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு லெசன் பிளான் பேஸ்டு கரிக்குலம் எடுத்துட்டு அதுல வந்து நான் வந்து 10 குழந்தைங்கள ஒரு குழந்தை வந்து ஸ்பெஷல் சைல்டா வச்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணேன். பட் தென் only I realized that every child ability is totally different இல்லையா? சோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இன்க்ளூஷன் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகல. ஏன்னா அந்த கரிக்குலம்குள்ள என் குழந்தைய கொண்டு வர முடியல. அவங்க வந்து ஆல்பபெட் ஏ வந்து சே 2 வீக்ஸ்ல சொல்லி கொடுக்க சொல்றாங்கன்னா எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் அது பண்ண முடியல. அப்போ தென் ஐ கேம் அக்ராஸ் சம்திங் கால்ட் மாண்டசரி. ஸோ மாண்டசரி சிஸ்டம் அப்படின்னு இருக்கு. அங்க வந்து நம்ம வேரியபிள் கரிக்குலம், செல்ஃப் பேஸ்ட் கரிக்குலம், ஈச் சைல்ட் கேன் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் பேஸ். ஸோ இப்போ வந்து லாஸ்ட் 10 இயர்ஸா நான் வந்து மாண்டசரி பேஸ்ட் இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூல் பண்றேன். இதுல வந்து எனக்கு கட்டாயம் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அங்க வந்து நம்ம வந்து நிறைய மெட்டீரியல் பேஸ்ட் லேர்னிங் கொடுக்கலாம் அண்ட் க்ளோசர் கனெக்ட் வித் த சைல்ட் பண்ணலாம். சோ பிஹேவியரும் கம்மியா இருக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி நிறைய பண்ண முடியும். I agree with you, madam. I agree with you on use of Montessori approach. இப்போ இந்த ஸ்கூல் லெவல்ல what they can do. அட்லீஸ்ட் பிரைமரி ஸ்கூல்ஸ் சார், அதாவது அங்கன்வாடிஸும் பிரைமரி ஸ்கூல்ஸும் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லயும் மாண்டசரியா மாறினா நல்லா இருக்கும் சார். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஈவன் ரெகுலர் டீச்சர்ஸ்க்கு கூட கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி கொடுக்க முடியும். அண்ட் அதுலயும் இப்ப நம்ம ஸ்பெஷல் ஐடென்டிபிகேஷன் பண்றதுக்கு ஸ்கிரீனிங் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இப்ப வந்து எல்லா அங்கன்வாடிஸ்லயும் பிரைமரி ஸ்கூல்ஸ்லயும் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்லயும் ஒரு ரூல் கொண்டு வரணும். இந்த மாதிரி அட்மிஷன் போது ஒரு எம்சாட் ஸ்கோரிங் பண்ணி இருக்கணும். ஒரு டெவலப்மெண்டல் பீடியாட்ரிஷியனோட அசஸ்மெண்டோட தான் அவங்க ஸ்கூல் அட்மிஷனுக்கு வரணும். அதாவது இஸ் திஸ் சைல்ட் டெவலப்மெண்டலி அப்ராப்ரியேட். ஓகே, இந்த ஸ்கிரீனிங் வந்து ஸ்கூல் லெவல்ல நடந்துச்சுன்னா அப்போ ஏர்லி டயக்னோசிஸ் பண்ணலாம். எல்லாருமே ஃபிட்னஸ் சர்டிபிகேட் டெவலப்மெண்டல் சார்ட் யூஸ் பண்ணி வரணும்ன்றீங்களா, இல்ல டெவலப்மெண்டல் பீடியாட்ரிஷியன் பார்த்து வரணும்னு சொல்றீங்களா? எம்சாட் ஸ்கோரிங்னு ஒன்னு இருக்கு சார். ஆட்டிசம் இருக்கா இல்லையா? I am aware of that. Yes. சோ அந்த ஸ்கோரிங் யார் வேணா பண்ணலாம். டெவலப்மெண்டல் பீடியாட்ரிஷியன் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்னா எல்லாருக்குமே இப்ப என்கிட்ட வந்து ஜெனரல் ஃபிட்னஸ் வாங்க வராங்க. பீடியாட்ரிஷியன்ட்ட போய் ஒரு ஃபிட்னஸ் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு வாங்க, ஸ்கூல் அட்மிஷனுக்கு அது அப்ளிகேஷன்ல அட்டாச் பண்ண சொல்றாங்க. அதோட சேர்த்து போய் உங்க டெவலப்மெண்டல் பீடியாட்ரிஷியன்ட்ட போய் இல்ல உங்க பீடியாட்ரிஷியன்ட்ட போய் ஒரு எம்சாட் ஸ்கோரிங் வாங்கிட்டு வாங்க. திஸ் சைல்ட் இஸ் டெவலப்மெண்டலி அப்ராப்ரியேட் சர்டிபிகேட்டோட தான் அட்மிஷன் ஆகணும். அதே மாதிரி நீங்க ஏன்னா 3 இயர்ஸ்ல அட்மிஷன் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அது கிளியரா தெரிஞ்சிடும். சோ ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ், ஒரு ரெட் பிளாக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு முதல்ல இருந்தே ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் கொடுக்கணும். முதல்ல இருந்தே அந்த ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து சே 3:1 ரேஷியோ, அதாவது 3 இந்த மாதிரி நீட்ஸ் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டரோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு அவங்கள கொஞ்சம் க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அட்டென்ஷன் கொடுக்கலாம். ஒரு 3 கிட்ஸுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் அப்படின்னு போட்டுட்டு. ஸோ இன்கேஸ் இந்த மாதிரி ரெட் பிளாக்ஸ் இருந்ததுன்னா அட்மிஷன்லயே அந்த மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறது. அதுக்கப்புறமா நீங்க ரிவ்யூ எண்ட் ஆஃப் த இயர் எப்படி நம்ம ஆனுவல் எக்ஸாம்க்கு அப்புறம் ரிவ்யூ பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் இயர் இஃப் த பீடியாட்ரிஷியன் ஃபீல்ஸ் தட் அந்த சைல்ட் ஹஸ் grown out of that help, child is able to sit, school is also giving a feedback. இனிமே அடுத்த வருஷம் I got your point.
Now, this is plan A. What you have suggested is plan A. ரெண்டு பேருக்குமே பாகியலட்சுமி மேடம் சொன்னதும் பிளான் ஏவா எடுத்துக்கிறேன். இப்போ பிளான் பியில் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரைனிங் கேன் எம்பவர் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் from your perspective? Like if you and I will have to go to each school, it's not going to be possible. So unless we make it a point to transfer skills to in a short duration training, அப்படி பார்க்கும்போது short duration trainingல what inputs can you give to teachers? Sir, Mrs. Dharana from Bala Vidyalaya has something to say. கண்டிப்பா. Okay, only 2 minutes, madam. யார் பேசுறதா இருந்தாலும் now it is only 2 minutes. குட் ஈவினிங் சார். Good இப்போ evening. மேம் சொன்னாங்க இல்லையா, இப்போ ஆல்பபெட்ஸ்க்கு வந்து குழந்தைங்க வந்து கற்றுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி இன்டர்வென்ஷனில் அவங்களுக்கு சைட் மெத்தட் கற்றுக் கொடுத்தா எல்லா குழந்தைங்களுமே ஈஸியாக வந்து லாங்குவேஜ் பிக்கப் பண்ணிப்பாங்க. ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஆல்சோ வில் டெவலப் ஸோ சூன். அந்த வேர்டு சைட் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பபெட்ஸ் ரொம்பவே கஷ்டம். அந்த ஒரு வேர்டை பார்த்து 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 அவங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 letter வேர்ட், தென் 3 letter வேர்ட், இதையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டோட அவங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி சைட் மெத்தட்ல சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்களோட ரீடிங் வந்து மச் மோர் பெட்டர். இது வந்து நாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல more than 55 yearsல இது நாங்க ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் சார். I'm very sure. I have seen your children and I know how good you are doing. But Dr. Arun madam didn't say no to what you said. I'm sure she didn't disagree. She didn't touch that topic at all. But I'm pretty much sure that I agree with your success and your success. Thank you sir. Sir, Dr. Manu was talking about Asperger's syndrome, no, sir. Our conversation method, will it work? Because we teach them full sentences and then give them a lot of exercises for words and other things, no, sir? That will work for those children. It might. I was also reminded of maternal reflective method, Yes, which yes, had sir. done wonders. I think as, We can try as that. today's event, I would also request you to kindly start one research wing. Maybe Yes, you should request Dr. Muthu Serian sir to be the leader of the research wing, and the range of information that he has absorbed and the passion he has for Purachi Thalaivar, and I think இது ரெண்டுமே வந்து it's a great thing to happen. So our leader போட்டுட்டு lot of this, I think we must have a clear cut, well defined research wing. I think my second plan B I am asking in terms of training to be given to teachers. For want of time, Dr. Short-term Lata, trainings. now I will request. ஆமா எத்தனை நாள் வேணும் அந்த ட்ரைனிங்குக்கு? எஸ் மேடம். சார் ட்ரைனிங்கோட ஐ வுட் சே நம்ம வந்து மாடியூல் கிரியேட் பண்ணோம் சார். இப்போ நான் வந்து இப்போ லேர்னிங் டிசபிலிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வந்து ஆட்டிசம்ல தான் இவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார். இப்போ ஒரு ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்கூல்ல போயிட்டு என் ஆட்டிசம் சில்ட்ரனை இன்க்ளூஷன் பண்றதுக்காக அவங்கள ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி போய் என் ஆட்டிசம் சில்ட்ரனை உட்கார வச்சேன். ஏன்னா இவ்வளோ நாள் மாண்டசரியில தான் இன்க்ளூட் பண்ணேன். ஒரு டேபிள் அண்ட் போர்ட் ஸ்கூல்ல எப்படி இன்க்ளூட் பண்றதுன்னு பார்க்கலான்ட்டு அங்க போனேன். பட் அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு 19 லேர்னிங் டிசபிலிட்டி கிட்ஸை கொடுத்தாங்க. இவங்களுக்கும் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு என்ன பண்றதுன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு, அப்போ நான் வந்து லேர்னிங் டிசபிலிட்டியில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற பீப்புள் கிட்ட கேட்டேன், உங்ககிட்ட do you have modules, do you have work booksன்னு. எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்கன்னா, நோ மேம், அது நாங்க வந்து டெய்லர் பேஸ்டா பர் சைல்டு தான் நாங்க ஃப்ரேம் பண்ணுவோம் அப்படின்றப்போ, அப்போ கிரியேட்டிவா ஒரு ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் இருந்தாங்கன்னா அவங்களால நல்ல எஃபெக்டிவா அவங்க வந்து டீச் பண்ண முடியும். அவ்வளவு கிரியேட்டிவா இல்லாத டீச்சர்ஸால பண்ண முடியாது. சோ இது வந்து ஒரு பெரிய டிராபேக். சோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம சைட்ல ஒரு ஒர்க் புக் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிடணும்.
டைம்லைன் போடாம நம்ம வந்து ஒர்க் புக் கிரியேட் பண்ணிட்டு மெயினா லேர்னிங் டிசபிலிட்டி நம்ம சொல்றோம் சார். ஆனா எனக்கு ரொம்ப டவுட் அது லேர்னிங் டிசபிலிட்டியா இல்ல நம்ம ஃபவுண்டேஷன் கரெக்டா கொடுக்காததுனால இந்த குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் ரீடிங் ரைட்டிங் வரலையா. ரெகுலர் டிபிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இவங்க. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து பிரைமரி ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ல ரீடிங் ரைட்டிங்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம இவிஎஸ் பண்ணணும், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பண்ணணும், ஜென்ரல் நாலேஜ் பண்ணணும்னு ஓவரா நம்ம இப்ப ஃபீஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம பிரைவேட் ஸ்கூல்னு காமிக்கணும்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து நம்ம டிஃப்ரெண்டா ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10 சப்ஜெக்ட் வச்சிடறாங்க. அப்படி பண்ணாம பிரைமரி ஸ்கூல்ல மெயினா ரீடிங் ரைட்டிங்லயே ஃபோக்கஸ் பண்ணி டைம் எடுத்து ரீடிங் ரைட்டிங்ல மட்டும் நல்லா தரவா பண்ணணும். சோ அப்படி பண்ண முடியலன்னு அது பண்ணாம விட்டாங்கன்னா குழந்தைங்க ரீடிங் ரைட்டிங் இல்லாம அவங்க பாட்டுக்கு பாஸ் ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு இடத்துல போய் நம்ம டிஸ்கவர் பண்றோம். I do agree, madam. In fact, I think I forget from Balavidyalaya. நீங்க என்ன சொன்னீங்க? In fact, I know their system where they identify children as early as 6 months or below that, and then start intervention. That is what the key to success is. So I fully agree with your view also, Dr. Manu, madam, that we need to be further progressing towards early identification, empowering families, empowering parents in identifying children with difficulties in maybe attention, processing, and also in motor abilities. So yes, I madam. have something to add. Yeah. So a couple of things. So first thing on the training to the teachers and empowering parents are all very good. So இப்போ நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் there is no இப்போ வந்து ஷேடோ டீச்சரா வரணும் அப்படின்னா there is no like any foundation Training course which is center. required. Okay, so a very at least short term courses where like a 40-hour course or 20-hour course or where they can learn what exactly they're dealing with. Shadow teachersக்கு there are some institutions that are rendering such training. இன்னும் அந்த மாதிரி வரல. இன்னும் இப்போ இது வரைக்கும் வரல. I think the center in Kolkata offers. Okay. I think very few places where they are doing like a certified course. I think you should begin it along in consultation with the present group of experts who are available in the school campus right on today. They are very good, and I think I have full confidence that we can play a very lead role. If you both and also the gentleman from AI should also be involved and go with a development mode in addressing some of these areas with emerging science and technology. So I'm pretty much sure that yes. Sir, even in the ABA field, they're trying to bring ABA into India, but unfortunately, there are many universities. They require. There's too much of the process is very very exhaustive. So anala, it's not been the universities are not been able to bring ABA to India. Actually, we have a forum, we have association where we are trying to bring in, but idu or drawback irukku. So even if that can be brought in and ABA can be given the strategies which if it can be learned by everybody, it will be very very useful because it's an evidence-based strategy. I'll tell you, we are a resource constrained country. So எதில நீங்க ட்ரைனிங் கொடுத்தாலும் அந்த ட்ரைனிங் படிச்சவங்களுக்கு நார்மலா ஒரு லைஃப் லீடு பண்றதுக்கான சம்பாத்தியமாவது இருக்கணும். ஸோ அந்த அளவு கூட சம்பாத்தியம் இல்லாம என்ன மாதிரி வந்து we can train special educators or inclusive இந்த ஏரியால எங்கேயுமே it's very difficult in running the program. In fact, I had done a study 3 years ago where we clearly found that early intervention of children with hearing impairment, there are only 4 centers in the country. There are only 100 seats that are available, while there are about 60,000 children born deaf every year. And in the 100, only 25 seats are filled. The remaining 75 seats are not filled. And to run a training program, it costs 9 lakh rupees per annum, whereas they don't get by way of tuition fee even 1 lakh rupee. So the point is,
in a resource constrained setup, we need to be going downward. In fact, downsize everything in a way that we make no compromise in anything. So, adhanala, my simple, humble request to both of you is kindly sit and discuss with Dr. Lata Madam and then see how what your knowledge and skills can percolate down to, as Madam said, at Anganwadi level. Let it be at empowered people's level, community level. And these are the very clear-cut messages. See, I am an expert, no doubt about it. I have been for so many years in speech and hearing. But the point is, even today, I talk about 2 matchsticks in a matchbox and 2 soft bottle lids in a twain to screen hearing of babies 4 months onwards. Why? You do OAE, you do ABR, neonatal hearing screening you do, but all these are fine in urban areas. There are about 30,000 maternity homes in the country. Where is the question of putting somebody trained like me and you in all these centers, spending about 10 lakh rupees, gadget, moving to all this with even today 20% home deliveries? So let us think of implementability. So I request you, you both are such eminent, very well-trained people, qualified people, and I will honestly request you to make sure that these things reach grassroots level. I think I got 2 different good answers from you, both in terms of what at school level, at education level, what ought to be done, and also in terms of training, preparing the training module. But I think we all need to sit together and prepare the module. And Chennai and probably Dr. MGR School is a great place to begin and take it forward. I think with these words, I would rather conclude this session with immensely thanking you all. And thanks to Dr. Lata also for giving me this wonderful opportunity to interact with you all. Thank you. Thank you all. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you.